नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਕੌਨ ਇੰਡੀਆ 2023 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। संसद के दोहां सदनां की बैठक सोमवार सवेरे 11 बजे तक ਲਈ मुलतवी। लोक सभा ने शोर शराबे विचाले कई बिलों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण अनुसार भारत का वित्तीय बाजार तकनोलॉजी और व्यापार के मामले में विश्व में सर्वोत्तम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 12,710 ठेका आधारित अध्यापकों को रेगुलर नियुक्ति पत्र सौंपे। ते हुण तक 3,69,000 श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व विच सैमीकंडक्टर सनअत लई एक सशक्त ऊर्जा प्रवाहक के रूप में उभरिया है। अज गुजरात के गांधीनगर विच सैमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन करदिआं उन्होंने विश्व के निजी उद्यमियों को भारत के सैमीकंडक्टर सनअत विच निवेश के सही मौकों का लाभ उठाउण दा सदा दिता। चौथी सनअती क्रांति की बुनियाद नूं भारत दीआं इच्छावां नाल जुड़िया दसदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि टिकाऊ उत्तरदायी सुधार के लिए तत्पर सरकार, विस्तृत बुनियादी ढांचा अते सनअती विकास अते व्यापक मुहारता ने कोरोना महामारी तो बाद भारत नूं आलमी पूर्ति लड़ी विच एक भरोसेयोग साझेदार बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश विच सैमीकंडक्टर निर्माण सनअत लगाउण वालियां नूं 50% वित्तीय सहायता दे रही है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने इस मौके लगाई गई सैमीकंडक्टर नाल संबंधित प्रदर्शनी का भी दौरा किया ते प्रबंधकों तो सैमीकंडक्टर निर्माण ते उन्हां दे उपयोग बारे जानकारी हासिल की। संसद के दोहां सदनां की कार्रवाई विच अज भी मणिपुर हिंसा नूं लैके विघन जारी रहा अते आखिर दोवां सदनां की कार्रवाई मुलतवी करनी पई। शनिवार ते ऐतवार की छुट्टी होने वजों हुण दोहां सदनां की कार्रवाई सोमवार सवेरे 11 बजे शुरू होवेगी। लोक सभा विच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की पर हंगामे कारण कार्रवाई नूं रोकना पिया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी वालों पेश किए बेभरोसगी मते ते व्यवस्था देने की अपील की थी। पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नियम अनुसार अजिहा मता स्वीकार किए जाने के 10 दिन मगरों चर्चा ले लिया जा सकता है। स्पीकर वालों मैंबरां नूं सदन की कार्रवाई चलन देने की अपील की गई पर हंगामा जारी रहा ते कुछ देर लिए कार्रवाई रोक दी गई। मुड़ कार्रवाई शुरू होने ते शोर शराबे दौरान कुछ विधानक कार्य निपटाए गए ते हंगामा ना रुकन ते स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई नूं दिन भर लई मुलतवी किए जाने का ऐलान किया। उधर राज सभा विच विरोधी धिर दे मैंबरां ने मणिपुर की स्थिति ते चर्चा करने लई कार्रवाई नूं मुलतवी करन दा नोटिस दिता जिस मगरों रौले रप्पे कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी। इस दौरान पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्रवाई में अड़िक्का पाउण लई विरोधी धिर की सख्त आलोचना की है। संसद के बाहर पत्रकारों नाल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि जे विरोधी धिर कोल बहुमत है तो सरकार वालों पेश बिलों नूं पास होने तो रोके। उन्होंने कहा कि विरोधी धिर ना तो चर्चा में हिस्सा लैंदा है ते ना ही बिल पास होने विच सहयोग करता है। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम
जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੰਦ ਆਯੋਗ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕਾਂਸਾ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ, ਸੀਸਾ, ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। विश्व हैपेटाइटिस दिवस मौके अज संसद कंपलैक्स विच जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ते लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला समेत कई माहिर मौजूद सन। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोगों को अपनी सेहत प्रति जागरूक रहने लई कहा अते हैपेटाइटिस वर्गियां बीमारियां नाल लड़न की सौं चुकाई। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हैपेटाइटिस एक रोकथाम की जाने वाली बीमारी है। उन्हें एक खुशहाल राष्ट्र बनाने लई सारिਆਂ ਨੂੰ तंदुरुस्त रहने का सत्ता दिता। दोस्तों, मैं मानता हूं कि शरीर का सारा रोग का मूल कोई है और जहां से रोग स्टार्ट होता है वो लीवर है। लीवर को हम तंदुरुस्त रखें, हम तंदुरुस्त रहेंगे और तंदुरुस्त नागरिक तंदुरुस्त समाज का निर्माण करेगा। तंदुरुस्त समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। दोस्तों, समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हमें स्वयं को तंदुरुस्त रहना होगा। यह भी मैं मानता हूं कि नेशन के प्रति हमारा कर्तव्य है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत का वित्तीय बाजार तकनोलॉजी और व्यापार के मामले में विश्व में सर्वोत्तम है। वो आज मुंबई में AMC रेपो क्लीयरिंग लिमिटेड और कारपोरेट कर्ज बाजार विकास फंड की शुरुआत कर रहे सन। सीतारमन ने कहा कि इस खेतर में पिछले 10 वरियां में महत्वपूर्ण विकास होया है। 10 वरे पहला भारत का बाजार पूंजीकरण सिर्फ 74 लाख करोड़ रुपए से, इस मगरों हरेक 5 साल में तकरीबन दुगना होया है तो हुण 300 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि 2013 में MSCI उभरते बाजार सूचांक में भारत का हिस्सा सिर्फ 6.3% से अज जो वध के 14.6% हो गया है। देश की नवीं सिक्ख्या नीति लागू होने के 3 वरे कल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति का ऐलान 29 जुलाई 2020 को किया गया सी। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 के अधीन पिछले 3 सालों में देश की सिक्ख्या प्रणाली में हो रही तब्दीलियों को लैके 2 दिना अखिल भारतीय सिक्ख्या समागम नवी दिल्ली में भलक तो आयोजित किया जा रहा है। एक वीडियो सुनेहे में सिक्ख्या मंत्री ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समागम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने देश के उज्जवल भविख लई सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होकर काम करने की अपील की थी। In 2014, when Sri Narendra Modi ji assumed responsibility as our Prime Minister, he dreamt of transforming India's education system into a global powerhouse, knowledge for the 21st century. With our 26 crore school-going children and over 4 crore students in higher education institutes, India's education system is one of the largest. इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 के 3 वरे पूरे होने ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ कि किवें इस नीति ने अकादमिक ਅਤੇ सनअतां विचाले नजदीकी तालमेल स्थापित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फीचर है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का जुड़ाव। अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात याद करूं, यूनिवर्सिटी के समय उस जमाने में पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी अपनी एक साइलो में रहती थी, इंडस्ट्री अपनी एक अलग साइलो में रहती थी। दोनों के बीच में जुड़ाव नहीं हो पाता था। हम लोग की इतनी इच्छा होती थी कि जो सर्किट हम डिज़ाइन करते थे उस सर्किट को कहीं पे इंडस्ट्री में टेस्ट कर सके, लेकिन वैसी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक बहुत बड़ी चीज़ आई है
इसमें इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रहेगा। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। जी हाँ, स्ट्रीम सिस्टम ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਲਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਆਵਰਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 103ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 12,710 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਗੋਪੀ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੰਮਾ, ਪ੍ਰੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ 3.32 ਕੈਲੀਬਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 218 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। BSF, CRPF, CGST, NSSO, BSNL, NIT, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ PIB ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ PIB ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3,65,721 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਆਧਾਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 2,100 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ 26ਵਾਂ ਜਥਾ ਬਾਲਟਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਮੁੱਢਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 3,888 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 62 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਕੀ ਵਤਾਨਾਬੇ ਨੂੰ 21-15, 21-19 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।